पहली बार स्टेज पर बैठ रहे हैं जगदीश राम भी पहली बार, वो भी गुरु की गादी पर। मेरे गुरु की कितनी कृपा है, ये भी अहंकार छुड़ाने का काम कर रहा है। अभी हमारे गुरु भाई जो 4 जन है वो यहाँ खड़े हो जाए, पहले उनका सम्मान होगा, फिर एक के बाद 10-10 मिनट। आज हम 10 मिनट जास्ती लेंगे। जय जय 10 मिनट, माफी चाहता हूँ, 10 मिनट जास्ती लेंगे। तो गुरु भक्त श्री उमेश भाई यहाँ खड़े रह जाए, उनका सम्मान की तैयारी करें। फिर चंद्रेश, गुरु भक्त श्री चंद्रेश भाई और गुरु भक्त श्री अंशा माता जी और गुरु भक्त श्री विमला माता जी। भाई भाई हाथ में सोच देंगे, बताने पी देंगे उसको रात का। इन चारों का पूजन करने के लिए अरुणा माता जी आएगी। अरुणा खाली पूजन करेंगी। पकड़ उभा पूजन करो, यहाँ से क्रम से चालू करो। अरे तालियों तो पाड़ो यार, તમારો નંબર આવશે। जया माता जी, गुरु भक्त श्री जया माता जी, उनका नंबर कल है। जय जय। लेकिन सबको माला पहनाएंगे। गुरु ना थाव तो आવું થવાય। જય જય। તારે બધે માળા પહેરાવે, પગે લાગજો બધા ગુરુઓ છે બધા। બોલો સતગુરુ દેવની જય। સતગુરુ દેવની જય। સતગુરુ દેવ सतगुरु देव की जय। अभी साल अर्पण करने के लिए हमारी कल्पना और रोशनी माता जी आएगी। सबको साल अर्पण दोनों करेंगे, कल्पना और रोशनी। यहाँ से यहाँ फिर उसको सतगुरु देव की जय। बच्चे लोग पीछे। जय सतगुरु देव की जय। कुर्सी रखो, कुर्सी छोड़ दो। फिर पूजा अर्पण करने के लिए ज्ञान ज्योति सबको भेंट अर्पण कर ज्ञान की। वाह, जय जय। ये प्रेम है, 2 नहीं है, 1 पे प्रेम है। गुरु और शिष्य नहीं, 1 पे प्रेम है। चलो जय।
नेपाली जो अब भूलથી બોમ્બે જતી રહી છે. बोलिए श्री सदगुरु श्री गुलाबनाथ बाबू की चलो अब आप बैठेंगे. उमेश भाई को हम प्रार्थना करते हैं कि आप आसन ग्रहण कीजिए. લાટકો છે. લાટકો એવું આવે ખબર? सच्चिदानंद गुरुवे नमः. ओम सच्चिदानंद सदगुरु गुलाबनाथ बापू ने नमः. ओम सच्चिदानंद सदगुरु भिखाराम बापू को सच्चिदानंद मात पिता को नमः. ओम सच्चिदानंद सब संतन को नमः. पूर्वनो पुण्य प्रगट थयु ज्यारे सदगुरु गुलाबनाथ जी મળિયા રે ત્યારે. કેટલાય જન્મોના પુણ્યથી જ આપણને સદગુરુનો સંગ થાય છે અને આપણને સદગુરુ મળે છે. એક સદગુરુ જ એક એવા છે જે પોતાના પદ પર બેસાડી શકે, બાકી કોઈ આપણને એમના પદ પર ક્યારેય ન બેસાડી શકે. સદગુરુ કેટલા દયાળુ છે અને બધા સંબંધોમાં સદગુરુનો સંબંધ સર્વશ્રેષ્ઠ છે.
ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ બંધુ ચ સખા ત્વમેવ વિદ્યા ચ દ્રવિણમ ત્વમેવ સર્વમ મમ દેવ દેવ. એટલે જ સદગુરુ એ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. माता पिता પણ આપણા प्रथम गुरु છે. क्योंकि माता पिता ने हमारा ये देह का हमारे ये संसार में हमें लाए हैं. वो ये शरीर नाशवंत है, लेकिन सदगुरु का एक स्टेप ऊपर क्यों है कि सदगुरु ने जो हमें ज्ञान दिया नहीं, लेकिन जो हमारा विस्मरण हो गया था, वो अज्ञानता को काट के हमें अपने स्वरूप में बिठाया है. वो कभी भी मरने वाला नहीं है. इसके लिए सदगुरु का जो संबंध है वो सर्वश्रेष्ठ है. गुलाबनाथ बापू की असीम कृपा हो तो मौजे दरिया बापू का संग हो सकता है, नहीं तो हम कहीं भटक गए होते. और उनके ही स्वरूप में मौजे दरिया बापू हैं. वो कोई शरीर से और व्यक्ति से हम उनको नहीं जानते. हम गुलाबनाथ बापू ही मानते हैं उनको, और गुलाबनाथ बापू ही है. उन्होंने जो हमें प्रेम दिया है वो किसी ने भी हमें आज तक नहीं दिया है. हमें जिन जिन परिस्थितियों में हमें जो युक्ति बताई है उसी से हम आगे निकल रहे हैं. युक्ति से ही मुक्ति होती है. सदगुरु युक्ति बताते हैं, लेकिन उस पर हम चलेंगे तो युक्ति काम करेगी. और मौजे दरिया बापू को हम कभी भी भूल नहीं सकते और भूलेंगे भी नहीं. मेवा मळे के ना मळे, मारे सेवा तमारी करवी छे. मुक्ति मळे के ना मळे, मारे भक्ति तमारी करवी छे. मेवा मळे के ना मळे, मारे सेवा तमारी करवी छे. मेवा મળે કે ન મળે પણ સેવા તમારી કરવી છે. એટલે આ મનુષ્ય જીવનમાં આવા સદગુરુનો સંગ થઈ જાય તો કરી લેજો અને આ ભવસાગર તરી જજો. નહીં તો પાછા કેટલા પગવાળી માતાના ગર્ભમાં જવું પડશે એ નક્કી નથી. એટલે જ ગંગા સતીએ કહ્યું છે, વીજળીને ચમકારે મોતીડા પરોવિલ્યો પાનબાઈ, અચાનક અંધારા થાશે જી. જોત રે જોતામાં દિવસો વયા રે ગયા રે પાનબાઈ, 21,600 કાળ ખાશે. આ શરીર એક ક્ષણભંગુર છે. શ્વાસ ઉપર ગયો અને નીચે આવે એનો કોઈ વિશ્વાસ નથી. એટલે વીજળીના ચમકારા જેવું આ જીવન છે. એમાં તમે સદગુરુને અને સદગુરુની અનુભૂતિ કરી લેજો. નહીં તો લક્ષ 84માં જવાનો વારો આવશે અને ગર્ભમાંથી સ્મશાન અને સ્મશાનથી ગર્ભની યાત્રા ચાલુ જ રહેશે. એટલે જ સદગુરુની કૃપા હોય તો જ આ જન્મ સફળ થાય અને આ જન્મ મરણના ફેરા મટી જાય. એટલે જ સદગુરુ મહારાજે એક ભજનમાં કહ્યું છે, જન્મ મરણ મટી જાય રે,
સાહેલી આજે આનંદ મારા ઓર મારે સદગુરુ સ્વામીને સેવતારે જીવ પાણું ટળી જાય રે સાહેલી આજે આનંદ મારા ઓર મારે સદગુરુને સેવતા જ આ જીવપણું દૂર થાય છે. નહીં તો કોઈ પણ તમે શાસ્ત્રો ભણી લો, વેદો પણ ભણી લો, તો પણ એ વેદોનો સાર એ સદગુરુનો ઉપદેશ છે અને સદગુરુ દ્વારા જ આપણને પોતાની ઓળખાણ થાય છે. એટલે જ સદગુરુને શરણે જઈ એટલી જ પ્રાર્થના કરવી કે હે ગુરુવર, ये मनुष्य जीवन में जो भटक गए हैं उनको आपकी शरण मिले और सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबको आत्म स्वरूप की अनुभूति हो, ऐसी कृपा करना मेरे गुरुवर. और हम यदि भूल भी करें तो हमें अपना समझकर माफ कर देना गुरुवर. जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज. आदेश आदेश आदेश. ચંદ્રેશભાઈ, આ મારી સુદામા અને કૃષ્ણની જોડી છે. આમાં કોણ સુદામા અને કોણ કૃષ્ણ તમારે નક્કી કરવાનું. તારો ભેદ બતાવજો. સચ્ચિદાનંદ ગુરુવે નમઃ. સચ્ચિદાનંદ ભીખારામ બાપુ કો નમઃ. सच्चिदानंद गुलाबनाथ बापू को नमः. ओम सच्चिदानंद सभी आत्मज्ञानी महापुरुषों को नमः. ओम सभी संतन अपने सब सत्य शिष्य को नमः. હવે અમે ગુલાબનાથ બાપુના જ છીએ અને હતા જ, પણ પહેલાંથી ભીખારામ બાપુ મારા ભાઈબંધ નાનપણના, બોલ્યા બાધ્યા ના બોલ્યા, આયા ગયા, 2 મહિના ફોન નહીં, દોસ્તી પૂરી. પણ પૂર્વજન્મ એટલા બધા, એ દંડો આપણે છે અમરેલીથી તમે આવ્યા છો, આંસોલથી બાપુનગર, એ ડડલું અમારા બાપુ કહેતા હતા કે ભગવાનના શબ્દ ગુરુદેવને જોવા માટે અથવા દર્શન માટે જશો ને, એ ડડલું એ જ જન્મ તાપી નાખશે અને એટલું ઉત્તમ જીવન બનાવતી જશે. 5-9ના કીડા મકોડા હોય એ ધીરે 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 પક્ષી બને, એટલે ઉપર ઉડવા મળે, ઝાડ ઉપર બેસવા મળે, પાદે બાજુ ઓછું થાય. એમ એ તે ડડલે એ તે જીવન તપાય. અને તમે આત્મધ્યાન અથવા કોઈ બી રસ્તે ભક્તિના રસ્તે, કોઈ આ વલ્લભ પંથ છે, કૃષ્ણની મૂર્તિ લઈને જાય છે, એ બધા એટલા પાપ કપાયા છે
બધાના. અને સદગુરુ દેવ એ ભગવાનના ગુરુ. ભગવાન કોને પૂજાતો? એના મા બાપ તો જતા રહ્યા હોય, તો એ પંથ પાડે. બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ. બ્રહ્મા એટલે આપણને જન્મ પેદાઈશ કરે, ઉત્પન્ન કરે. પછી વિષ્ણુ આપણને મહાન બનાવે, તો લક્ષ્મીનારાયણ મહાન બનાવે, મોટા બનાવે. અને પછી શિવ, બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ. મહેશ આપણને રક્ષા, હંમેશા રક્ષણ શિવ ભગવાનની જવાબદારી, બીજા કોઈની જવાબદારી. અને બચાવનારા પાર્વતીમાં, આ માતાઓ બેઠી હોય એ જ પાર્વતીમાં. અને દ્રૌપદીમાં છેલ્લે જો આપણને કોઈ વધારે પડતો હેરાન કરે તો ભદ્રકાલી શીતલ બલ રક્ષણ શિવ અને પાર્વતી જ કરે. અને લક્ષ્મીની પૂજા કરી એટલે ભોળા બનવું પડે, બીવું પડે. અમારામાં કહેવત છે, મને સત્સંગ નથી આવડતો, સચ્ચિદાનંદ આવડે એ બાપુએ શીખવાડ્યું છે. અને ગુલાબનાથ બાપુ મને એટલું બધું અત્યારે રડવું આવે, જીવનમાં રડ્યો નહોતો, ગમે તે થયું રડ્યો નહોતો. પણ ગુલાબનાથ બાપુ એવા સંત હતા, કબીરના કબીર હતા. એને જે અમને શીખવાડ્યું, અને એમાં ફાયદો એટલા માટે આમનો ગુણ બને. 15 દિવસે ગાડી મારી, ટાઈમ મારો, બાપુ આવે નાનું દાદા હતા, એ યાદ આવે ના આવવાનું છે. હું ના પાડું, મારે બહુ કામ ના, હજી ફેર જઈએ પછી આપણે 1 મહિના પહેરી દઈશું. એટલો મને બતાવે. હવે મને એટલું રડવું આવે છે. ગુલાબનાથ બાપુ જેટલી મને દયા કરી, અનહદ દયા. ભાઈ અમારી કોઈ લાયકાત નહીં, કોઈ ઓતાદ નહીં. આખા એરિયામાં તો એક જ, જેમાં નેપાળી આપણા કાઠિયાવાડમાં રહેવાય છે એવી રીતે અમારા સિંધી એરિયા કંઈ વાત નહીં, ધંધા સિવાય વાત નહીં. બસ તો એકબીજાને ઓળખાણ નહીં, ફોરેન જેવું બહુ ઓળખાણ નહીં. તું ભલે હું ભલે, ઘર ભલે. એમાં અમે એક જ પટેલિયા, પણ અમારા બાપા ભગત. એટલે હું કહું છું ને, આ રીતે એટલું જે ભજન ભગવાન જોડે, ગુરુ જોડે ગયા છો ને તમે, એટલે અહીં તમે મળવા આવ્યા છો. અને આ ધામ એવું બનશે તો વૈકુંઠ ધામથી વધારે પવિત્ર છે. વૈકુંઠ ધામ તો જે ગયા એને મળ્યું આપણને. અહીં તો લાઈન પરાણે લાઈન મળ્યું. આવું ક્યાં મળશે મને? તમને પરાણે રાજા કોણ બનાવે? આપણને પરાણે રાજા કોણ બનાવે? જો અત્યારે હું બેઠો તો બધાને સાંભળવું પડે, નથી સાંભળવું તો આવા તો હું સાંભળવાનું? પણ તમારે સાંભળવું જ પડે, રાજા બનાવવો જ પડે. એટલે વૈકુંઠ કહેવાય. અમારા ગુલાબનાથ બાપુના માટે આ બાપુએ, હું તો ભીખાભાઈ જ કહેતા હતા, આનો સ્વભાવ પર મારાથી તે જ આમ ના ચાલે, આ ના ચાલે, આવું નહીં પહેરવાનું, તમારે માળા પહેર. અને પછી અમને 15 દાડે ભાઈ મારે એક તો ધંધો, એમને તો જે સિયારામ હતું બધું, મારે એક તો ધંધો જોડવાનો. આ માતાજી પાછી ભદ્રકાલી 15 દાડે પહોંચો એટલે લઈ જવાના. પણ ત્યાં બાપુની મોટી એક જવાબદારી માથે આપી કે ભાઈ અહીં વૃદ્ધાશ્રમ ચાલે છે 100 કિલોમીટર દૂર, રસ્તા બરાબર નહીં. સવારના જઈએ પછી નાસ્તો આપણા ધંધો કરીએ, પછી ત્યાં જઈએ તો બાપુ એક વૃદ્ધાશ્રમ હતો નાનો એવો, 15, 20 તો 25 જેવા હતા તે, એ અમને સોંપ્યું. એટલે આ તો બાપુ ના જ ના પડે, હા બાપુ અમે જઈશું. હવે અમારે તો યાદ મારો તો જીવ પેલો થયો, આની વાય મને બાબા તમારું કરવું શું મારે? સારું ચલો ભટ્ટ તો મળે છે, બાપાએ શીખવાડ્યું એ બધા તો થાય. તો અમારા ગુલાબનાથ બાપુને હવે એ આ બાવો હાવ બાવો મને એમની દયા આવે નથી, આને કમાવાની પડી નહીં. ચલો કાલિદાસ મહારાજ જોડે 500 રૂપિયા ધરજો, મારી પાસે 250 મારા ધરજો. પછી બધા સંતોનો મિલાવડો અને એટલો પ્રેમ, એટલો પ્રેમ. એના હિસાબે અત્યારે હું તમને વાંચવાવાળા તો નસીબદાર કહેવાય. તમે ખેતી જો અત્યારે એણે માર્યું અને એણે માર્યું તમે આપશો ને, એનો લાડવો જોજો. અમારા બાપુને પરાણે અમને જે કરાયું, હમણે મેં જે પૈસા આ તે ટાઈમ બેઠ્યો ને એનું ખરી પરિણામ એમને એમનું મળ્યું, મને મારું. જીવનમાં દુઃખ નહીં. અશ્વિનભાઈ બધા વેદના નહીં, દુઃખ નહીં, બધું પૂરું. શિબિરની વાત કરું, શિબિરની વાત. હા, પહેલી શિબિર ભરી છે. હા, આ શિબિર ભરી પહેલાં તે છે નેપાળ જવાનું છે. હવે નેપાળમાં અહીંયા આ બધાને બોલાવવાના, આ તે 6 મહિનાથી ચાલુ બાપુ બધાને રીતે મળવાનું. જલ્દી કોઈ હાથ પાડે નહીં, નેપાળ આવવાનું. આટલા દિવસ પછી હેરાન નથી. અમે અડધવાર નેપાળ 2-3 શિબિર કરી તો
તો એમાં હેરાનગતિ. હવે બધાને તૈયાર કરવાના અને પછી લાવવાના, એટલે એટલી બધી મહેનત કરી અમને, એટલી મહેનત. અને શિબિર તૂટવી. હવે જુઓ, આ નેપાળમાં આ બિચારા એકદમ અમારે ત્યાં આવતા હતા, અમને ખબર છે કે મહેનતનો રોટલો અને મજૂરીમાં પૈસા બચે નહીં. બચે ત્યાં એ બોલ્યા ને પેલા બુલડોઝર ફેરવવાવાળા ભાઈ પૈસો ફૂટે જ નહીં. અને ફૂટે તો આપું સભા મજૂરી તો મજૂરી જમવા જવું પડે આપણે. એટલે એવી જ ત્યાં આવું બનાવવું અને શિબિર આટલી ગોઠવવી, કેટલી મહેનત તું કામ બોલું. આપણું કામ નહીં ભાઈ, આપણે તમે 10 માળના 10 ટાવર બાંધો ને એ હેલા. અને આ બહુ ભારે. આમાં માણસોને ભટકીમાં ખેંચવા પડે. અને આવી ગયા તો તમારો 10 જન્માળાનો પાપ ધોઈ જાય. અમને આ વિસનગર બાપુને ત્યાં લઈ જતા હતા અને બાપુનો જે પ્રેમ મળ્યો, આશીર્વાદ મળ્યા, એની કોઈ લિમિટ નથી. એ બાપુએ ત્યાં બોમ્બે આશ્રમ બનાવ્યો ને આવી રીતે ધક્કા થઈ અને મહેનત કરી અને એવી જ જગ્યાએ બનાવડાય. તો અમને બોલાવતા હતા, અમે બે હારે જતા હતા. બોલો 10 ફોન કરે એવડા મોટા બાપુ અમને. અને બોમ્બેમાં મોટા મોટા તમારાથી મારાથી કેટલા મોટા મોટા એમના ટ્રસ્ટીઓ, તો એમના આવી રીતે પેલું બોલતા હતા બાપુ કે ભાઈ જો અમારા અમદાવાદના શિષ્યો જુઓ, તમને સારા ટાઈમ મળતો નથી, અઠવાડિયે આવવું જોઈએ. અને અમે દરવાજે પહોંચ્યા હતા, હમણાં આવશે એવો જ બાપુને હવે ફોન કરવો તો અમને તો મોડું થયું. અને અમે અંદર આવ્યા તો જો આ 2 જણા આવ્યા. બોલો, આટલું બાપુને તત્પરતા અને આટલું પ્રેમ, એનું પરિણામ અમને આત્માની ઓળખાણ થઈ ગઈ પૂરેપૂરી. અત્યારે એક પગ આમ કરે ધરતી હલાઈ નથી એટલી તાકાત હોય. પણ આત્મદાની માણસે બધું જ પોતાનું છે, પગી ના હાલે. તમારી બે સોસાયટીમાં અચ્છા, હા ભાઈ તમે સાંભળો બધા. આ મહાત્મા જેટલી મહેનત અમારા ગુલાબદાસ બાપુ એની કરી હોય, તો તુલસીદાસે કબીરે એની કરી હોય. 3 વાગ્યામાં ઉઠવાનું, 3 વાગે બધાને ઉઠાડવાના, આટલા બધાને મોબાઈલ જોડવાના. પાછા ના ઉઠાતા સુધી જોડ આ અહીંથી નેપાળથી આ મહેનત કરે આપણો કમલ. અરે ફોન પાછો કોઈ ટાવર ના આવે, અમરેલી જાય, બોમ્બે જાય, ઊંઝા જાય, બધાને ઉઠાડવા. પછી અંદર બોલે હજી ઊંઝાવાળા ઉઠ્યા નહીં, આંસોલવાળા ઉઠ્યા નહીં, માતાજીઓ તો ઉઠ્યા નહીં જલ્દી, એને 4 વાર ઉઠાડવા. પછી સત્સંગ ચાલુ થાય 3, 3:30, 4 થી ગમે ત્યારે ચાલુ થાય 6, 7 વાગે. પછી પાછું એક્સરસાઇઝ, બધું લેસન તો આપી જ હોય, હા સુધીનું લેસન. તમારા ધંધાની વાત પછી પેલા એમ પરાણે આપણને આટલી ભક્તિ આપી. અત્યારે બાપુ આપણે તમે બધા નસીબદાર છો. આ સમય આવ્યો એને પકડી પાડવા. આવા મહારાજ તો પકડવાના, છોડવાના નહીં. એમણે તો મને પકડે મારું નસીબ જુઓ. પણ મારે એને પકડવાના હતા વહેલાથી, તો એમની જોડે હું અહીં બેઠો હતો, બીજે શિબિર કરતો હતો. બીજે મને આત્મધ્યાન એટલું જ ઉતર્યું. મારે તો બાપુ રાત રહેતા, એમને તો બિચારા દૂરથી આવવાનું મારે ત્યાં. એમને ગાડી નહીં, કશું નહીં. અને મારે તો બધી સગવડ પહેલેથી ભગવાનની. તો હું તો એમને સગવડ ના આપી હતો. હજી હમણાંની મારા ઉપર જ દાખલો આપે. મને પેટમાં આવડું મોટું ઓળું આપે કે એ ભજનમાં જવાનું હતું પેલા સચ્ચિદાનંદ એમને ત્યાં સ્વરૂપાનંદનું દેહ છૂટ્યું એટલે ભંડારામાં. તો મને અઠવાડિયા પહેલા કીધું, હવે હું ભૂલી ગયું. હવે એ અર્જન્ટ કામ આવ્યું એટલે આજે આપણે કહી દો ને તો પછી જઈશું. ભંડારામાં બાપુ ભલે ગયા. મારે તો માતાજી જ દેવું પડે પહેલા, ત્યારે આ તકલીફ પડી છે. કારણ કે મારા ગુલાબનાથ બાપુનો અઠવાડિયે 15 દાડે ફોન આવે. એટલે ફોન આપણે રહી ગયો હોય 15 દાડે બોલે વળે બરાબર, તો હું આને આપી દઉં. એટલે માતાજી પહોંચી વળે. એટલે બાપુ ઢીલા ઢબ થઈ જાય. હા, શું કરે તારા ઘરવાળો કે બાપુ એ ધંધામાં બધે લાગેલા છે, તમને ફોન કરવા નહીં જતી હું. એટલે પણ હું ભૂલી જઉં છું. તે હારું ભૂલવાની ફોન કરવાનો, સત્સંગ કરવાનો કહેવાનો મતલબ. ભાઈ આમાં છે ને, જો હું તમને આનો જાદુ બતાવું. અમે અમેરિકા 2 વાર ગયા, 34 દેશ ફર્યા. મારી કોઈ ગાડી હું લાવ્યો નહીં. અશ્વિનભાઈ, એટલો ફાયદો થાય. એક વાર બાપુને હોપી દો અને એક બાપુને પકડી પાડો. એ ભલે હેરાન કરે, આપણે હેરાન થવા હાથે કરી તો હાથે કરીને હેરાન થઈ જાવ. બાપુ હાલો તો એ આપણે ડબલ થતું રહેવું. બાપુ હેરાન થયા ને ત્યારથી આપણો ઉપદેશ આપોઆપ આવી જતો અને બધા કામ ઓટોમેટિક થાય. મેં તો એ જોઈ લીધું. અત્યારે એટલો આરામ.
ઘર સુધી બજારમાં ઇજ્જત, બધી ઇજ્જત, પહેલા ઇજ્જતે ના હોય, પૈસા ના હોય. અને હવે એમનો ઇજ્જત ટ્રસ્ટી બનાવ્યો. પૂછે અમારા આશ્રમમાં મારે તો જવું આવું નહીં, કામનો દાંડ, ટાઈમે ઉઠવાનું નહીં, અમને અત્યારે એમના રૂમમાં એટલે રાતે ઉઠાડવા તો તમે ઉઠીએ જ નહીં. પણ ભગવાનની એટલી દયા થાય છે, એટલી દયા થાય છે કે તમે આવ્યા છે ને એનું પૂન તમને આવતા વર્ષ સુધીમાં ખબર પડી જશે હવે બધાને. અને અમને તો એટલું બધું કે જે કામ ધાર્યું, અને એ મંત્રનો પ્રયોગ બોલાય નહીં તોય તમને કહું છું, આ શિબિરમાં બોલાય કે ગુરુ મંત્ર જે આપ્યો હોય તો ગુરુએ જે આપણને આપ્યું હોય ને એ કામ પાણી છાંટીને આમ તરી દેજો. અમારે 4 રસ્તે એક્સિડન્ટ બહુ થતા હતા. તો એ બિચારી ભોળી છોકરી અને એની માં પડ્યા અને અમે પહોંચ્યા. મારી હોટલ છે એની 4 રસ્તે પડ્યા ને તો એ છોકરી માં એવા રડે, એવા રડે. પછી અમે ઊભા કર્યા, પાણી પીવડાવ્યું. નથી માતાજી કુછ નહીં હોય, હોસ્પિટલ પેલી 100 નંબર બોલાવી લીધી, ગયા. અને પણ એ દાડે મને રડવું આવી નથી. આવી છોકરી બિચારી જવાનીમાં લંગડી થાય એટલે કેટલું દુઃખ થાય. મેં બાપુને યાદ કર્યું, બરાબર નથી, બાપુ રોજ જોવા મળે. અને મારા હોટલવાળા છોકરાઓ દોડતા જાય બચાવવા. પછી મેં પાણી છાંટી દીધું બાપુને. ત્યારનું આજે 1 વર્ષ થયું, એક એક્સિડન્ટ નથી. અને રોજ દિવસ રોજ ફાલી જાય. હવે 4 રસ્તા આડાવડા બહુ ફાસ્ટ સુરત જેવા છે. રોજ પૂછું તો અડે ને પડે ને તોડે ને બાળીઓ બધું અચડે. એટલે બાપુના આવા દાખલા મેં 100 મારી જીવનમાં જોયા. બહારના આવા 10 દાખલા જોયા. મેં આને ખબર છે બધું કીધું છે, બાપુને નહીં કીધું. એટલી તાકાત બાપુએ આલી. એટલે કોઈને શું લાગે અભિમાની, આપણે અભિમાની ના હોઈએ, પણ બાપુ જોડે રોજ સવારે કોઈ દૂધ પડ્યું ને રડીએ ને એ તમને દુઃખમાં આખો દિવસ હશે. અને તારે એટલો પાય જો આ સચ્ચિદાનંદ એકદમ મહાસાગર બ્રહ્માનંદ એનો ફોન આવે ને આપણને મજા થઈ જાય. બાપુ તો ખખડાવતા હતા, બીક લાગતી હતી. અમારી બીક જ આ બાપુએ તોડી. અને એટલો પ્રેમ ને એટલા મંત્રથી તાકાત છે એમની ગુરુની. તમને રિયલ વાત કરું છું, આજે તમે અહીંયા ફોટા ઉપર મારો અને ધીરજીને 1 વર્ષ અહીં આવજો, તમારું કામ ના થાય ને હું ભીખ માંગીશ તમારી ગેરંટી. જેવી તાકાત હતી બાપુ. આપણા અશોકભાઈ છોકરાની વાત કહેવાય નહીં. આપણે એટલા મહાન અને એટલો બ્રહ્માનંદ. આમાં કંઈ જ નથી કરવાનો, આપણે એક જણો હોંપી દેવાનું. જેમ એક ભાઈબંધ હોય ને, પોલીસે ઓરડતો હોય તો આપણે તકલીફ પડી હોય તો કેસ થયો હોય, ભાઈ મને બચાવી દે યાર, ચાલ ને તારા ભાઈબંધ છે સાહેબ મોટા, તો એવી રીતે હોંપી દેવાનું. આ ભાઈએ મને એક કામ મામૂલી, બાપુ માટે શું કામ થઈ ગયું સમજી લો. એટલે ભાઈ આવા ગુરુનું એક સલવું તમને છે જીવનમાં બહુ ઉપર લઈ જશે. ભલે તમે દેખાવ હોય આવા ભાષા આવીને દાંત રે બાત રે બધું એવું, પણ આપોઆપ ઇજ્જત મળી જાય. ભાઈ ઇજ્જત ખરીદવી બહુ ભારે છે. બધું મળે, ઇજ્જત ના પણ ઇજ્જત બી મળી જાય. અમારી સોસાયટીમાં વટ પૂછો, અમે 2 બાજી આ મહાકાળી અને મારે કાન તો બી સોસાયટીવાળા ત્યાં બેના જેવા કોઈને પ્રેમ જ નથી. અમને હાર બેર આવે આમની જેમ. અહીંયા આવીએ તો સીતારામ બાપુ બેન બનાવીને અમને બેને હેત મળે એટલું બીજાને મળે નહીં. ગુલામનાથ બાપુ એને છોકરી બનાવી. અમારા ઘરે બાપુ રોટલી બનાવનાર શાક બનાવતો. આવો આનંદ ભાઈ. અને એ તો મોટા બોમ્બેમાં 1000 કરોડનો આશ્રમ, અહીંયા આશ્રમ, લંડનમાં આશ્રમ, લંડનમાં એવું 10 દિવસ રહી આવ. તમે જુઓ તો પ્રેમનો વરસાદ ભાઈ. આપણે તો શું હોય ધંધા પાણી બધું હોય ને, 1-2 જરા નફરત જેવું હોય, દ્વેષ જેવું લાગે. પણ દ્વેષ ના રહે, તમને રહે જ નહીં. ગરીબમાં એટલો પ્રેમ ને પૈસામાં એટલો પ્રેમ ને નફરત હોય તો નફરત બી બધે. જ્યાં ફાલતું કામ થતું હોય ત્યાં આપણે નફરત ઉત્પન્ન કરવી પડે, હોય નહીં. પણ હાથે થઈને તો ભાઈ રહેવા દે, ધરાઈ ગયા ભાઈ ખવાય, બીમાર તો ના પડે. એવો દ્વેષ પેદા કરવો પડે, નહીં તો તમને દ્વેષ મનમાંથી જતો રહે. આ લોકોને પતિ પડવું પડે તો આપણને એમ ના થાય તો આ માનતા જ જશે ને, હેરાન ના થાય. હવે થાય જ નહીં, મંત્ર આપી દીધું. એટલે છે ને સવારમાં રોજ તમારા જે ઈષ્ટદેવ હોય એની જોડે રડવું, પેટ ભરીને રડવું, અને એમને સાક્ષી બનાવી દેવા. તો ચોરી કરી દે આ તમે સાક્ષી જાઓ જેલમાં મારી આ. એટલે કોઈ દિવસ કંઈ થશે જ નહીં. અમારે એમનો લીલા લે, હું જવું એટલે તો પપ્પા આ કામ થઈ ગયું. હવે તો બેટો અમેરિકા તો એ આવી ગયું. એની બહુ વળી એનથી આનાથી એ ચડી હતી. એની બહુ તો થઈ જ જાય, તમારી જરૂર નહીં અમારે. ના થાય ને તો આવે પાછા. એટલે નહીં, આ ગુરુનો મહિમા એટલો બધો છે, એટલો બધો છે. અને પરમાત્માનું રૂપ છે ને આપણે હજી ઓળખાય નહીં. અમને તો બાપુએ ઓળખાવ્યું છે, થપ્પડો મારી વારીને ઓળખાયું છે, નાથી ગાત ધગાડીને બી ઓળખાયું છે. અમને તો બહુ અનુભવ છે, અને મને બાપુનો બહુ અનુભવ છે. એણે તો એવા ભાઈ મંત્ર આને ખબર છે. રાતે પ્લેન લેટ થાય એટલે મારે ત્યાં બે રહેવું પડે.
પછી હું તો બાપુ તમે સુઈ જાઓ, મને આદત છે હું ટીવી જોવાની, હું ટીવી જોયું. બાપુ તો ના, તમે મારા માટે શું લેવા જાતો, તમારે મારે જ જાતું પડે, મારા માટે તમે જાતો અને તમે સુઈ જાતો ત્યાં 100 જણા રાહ જોવે. એટલે જાગીએ પછી 6, 12 વાગે, 2 વાગે, 6 વાગે, 7 વાગે, એટલે આખી રાત જાય. પછી સત્સંગ એવો કરે, આનાથી તમને આમ થાય, આનાથી આ થાય. આ જે છે ને મિથ્યા સંસારની વસ્તુ તો રમતમાં મળી જાય. આ છૂટતી મજૂરી કરીને અમે જિંદગી વધારી, ભક્તિ બી મળે, એ બી મળે. બહુ સીધી સરળ સાક્ષી ભાવ રાખવાની તાકાત હોય બી આત્મામાં રહેવાનું અને ફૂલ સાક્ષીમાં રહેવાનું. સવારે ભગવાનને બધે ફરિયાદ કરી દેવાની, ભાઈ કે હું જ આત્મા પરમાત્મા, તું મારો, હું તારો. 2 થપ્પડ મારજે, લડીએ તો મારજે, નુકસાન ના થાય, મારાથી પાપ ના થાય, કોઈનો 1 રૂપિયો અમારી પાસે ના રહી જાય. આ જન્મમાં બધી શિક્ષા અમને આપી દેજો, આવતા જન્મમાં થાય તે ના થાય પણ મોક્ષ જ આપી દેજો, તમારી જોડે જ રહે. આપોઆપ વૈકુંઠ તરત જ, અને રાત તમારી હસતા હસતા જ જશે. જે દાડે વધારે રોયા સવારમાં, રાત તમારી એ દાડે એટલા હસતા હસતા જશો તમે એટલા લડ્યા પર આજે બેને મોહ જ હોય. છોકરા હોય, મળવા હોય ને કંઈક કંઈક મસ્તી કરે, એટલી મોજમાં લાગી જાય. બારે મોજ, અંદરે મોજ, અંદરે મોજ તો ઉપરે મોજ. હું તો અમારા કોઈ ગાડી ચલાવતા હોય, એક્સિડન્ટ થાય ને બધાને તો આજે રાજે લઈ જાય તો બાપુ રાહ જ જોવે, આવી જાય તારે બહુ એટલી મોજ હોય, અંદરથી મોજ, ફરિયાદ જ નહીં ને, કશું જોઈતું નહીં, કશું આપવું નહીં, કશું નહીં, જે કરવું થાય. પણ અજાણતામાં જે કામ થાય એ જાણતામાં ના થાય. ભક્તિ હંમેશા અજાણતામાં જ થાય. બાપુ તે અજાણતામાં પૂર્વ જન્મનું હશે અમારું, કે રામના ત્યાં છાંયડે તો ઝાડનું એ પેલું પત્તું પડ્યું હશે તો આપણે અડી ગયા છે તાવા. અને આવી દોસ્તી બે પહેલું થાય હું તો ગયા તામના, હવે મને મારા તામના ને હેરાન કરે, પેટ્રોલ પાડવાનું લઈ જવા લાવવાના આખો દિવસ. સવારથી 5-10 મિનિટ હોય તો બરાબર. હવે એ બાપુ એવા થઈ ગયા, ઘેર આવવું પડે અઠવાડિયામાં, અને દર અઠવાડિયે મારે ત્યાં આવી જાય. તમને કેટલો ટાઈમ હું તમને મંત્ર આપે તો તાલ સમજ છે. બાપુ જુઓ, बहुत टाइम हो ये जीवन में बधाना माटे, बहुत टाइम होना चाहिए अपने पास और बहुत काम होना चाहिए. ऐसा नहीं तो नवरा बैठा तो टाइम ही चाहिए, बहुत काम होવું જોઈએ, હાજર હોય જ ને. એટલે આ 2 મંત્ર હોય ને, મોદીએ બની હતી, પરમાત્માએ બની હતી, પરમાત્માના ગુરુએ બની હતી. આ લોકો પરમાત્માના ગુરુ બની હતી. જો આ नेपालના ગુરુ અત્યારથી બનાવીને આપે, આ તાકાત કેટલી કહેવાય. આપણે 100 બાધાઓ રાખીએ ત્યારે એક છોકરો દેવના રૂપ જેવો થાય. વગર બાધા એમને સીધો મંત્ર માનતો ના. આ તાકાત છે આપની અને અમારા ગુરુની આવી તાકાત. એટલે જય ગુરુ મહારાજ, જય ભગવાન. ચલો અમારા ગુરુ ભક્ત શ્રી અંશાદેવ પહેલી વખત બોલે. ખુરશી લઈ લો, ધીરે ધીરે નજીક આવતા માતાજી નહીં ધીરે ધીરે. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव परम समर्थ सतगुरु गुलाबनाथ बापू को कोटि कोटि नमन. परम समर्थ भिखाराम बापू को कोटि कोटि नमन. आदेश बापू, आदेश आदेश. गुरु महाराज परम पूज्य ज्ञान योगी भिखाराम बापू की कृपा से हम सबको अपना ही स्वरूप की जागृति करने के लिए ये शिविर रखा गया है. हम सबको अपने आप को पहचानने के लिए ये जगह मिली है, तो हम अपने आप को पहचान ले. बाद में हमको ये समय नहीं मिलेगा. इस संसार में कौन अपनी उन्नति करता है और कौन उन्नति चाहता है, ये जिनके जीवन में पूर्व कर्म से जीवन में सतगुरु मिले
जो संसार में सब कुछ मिल जाए लेकिन सतगुरु ना मिले तो उन्नति कभी नहीं होती। इसीलिए इस जन्म में हमें बापू जैसे सतगुरु मिले हैं तो हमें अपनी उन्नति कर लेनी चाहिए। सद्गुरु के मिलने के बाद गुरुदेव के दिव्य वचनों को अपने जीवन में धारण करने से अपनी उन्नति होती है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न वेद, गुरु बिन संशय न मिटे। जय 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 गुरुदेव। हर पल अपने उपदेश की जागृति हो। मैं कौन हूँ, मेरा सद्गुरु कौन है, मुझे किसमें रहना है, और हमारी शुद्धता सद्गुरु के बोध में रहती हो, स्मरण रहता है, तब हमारी उन्नति होती है। जो झूठ हो, झूठ के बाद हो गया हो, अपने आप को परिचय हो गया हो तो ही उन्नति होती है, नहीं तो हमारी उन्नति कभी होती नहीं। सतगुरु महाराज मोजे दरिया बापू श्री गुलाबनाथ जी बापू की कृपा से सबकी उन्नति अवश्य होगी। हमें अपने आप को पहचानना है। हम अपने आप को पहचान लेंगे तो हमें कोई दुख नहीं होगा। भगवान हमारे सामने होगा, हमें पता ही नहीं चलेगा ये सब भगवान है। हम सब भगवान की तरह ही है। हमें अपने आप को पहचानना है। हम अपने आप को पहचान ले तो कोई बात होगी नहीं, कभी कोई दुख कोई सुख कुछ नहीं होगा। हमें ऐसे सद्गुरु मिले हैं, गुलाबनाथ बापू मिले हैं, भिखाराम बापू मिले हैं, तो हमें उसको पहचानना है, उसकी सेवा करनी है, उसके चरणों में रहना है। जय गुरु महाराज। અહીંયા બેસે ઉપર નીચે. જય ગુરુ મહારાજ. હવે આ બધા આટલું બધું બોલ્યા છે એટલે હવે મારે ક્યાં બોલવાનો જ વારો રહ્યો છે. મારા માટે કંઈ જ રહેવા દીધું નથી, એટલે હવે જય ગુરુ મહારાજ બધાને કહી દઉં છું. જય ગુરુ મહારાજ. રવિવારે આપણે દિબ્લુંગ જવાનું છે, જ્યાં પરમાનંદ મહારાજને આત્મ સાક્ષાત્કાર થયો તો જે જગા ઉપર એ જગા ઉપર જવાનું છે અને ત્યાં પણ ધ્યાન અને જ્ઞાનની થોડી ચર્ચા થશે. ત્યાર પછી આપણે રેમે ગામમાં સત્સંગ રાખ્યો છે. રવિવારે લગભગ 11:30 વાગે છે, તો સાંજે આપણે પાછા અહીંથી ઘણું દૂર જવાનું છે. એક આ પ્રોગ્રામ છે.